سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد محکمہ صحت کی جانب سے کورونا ویکسینیشن ریڈ ڈے مہم کو پہلے روز ہی ناکامی کا سامنا۔ ضلع فیصل آباد اور جھنگ مطلوبہ مقرر کردہ ہدف کا 50% بھی حاصل نہ کر سکے۔ فیصل آباد، صدر، سمندری، تاندیاں والا، جمرہ، ٹاؤن انچارج اور جھنگ کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں محکمہ صحت کی جانب سے کورونا ویکسینیشن ریڈ ڈے مہم کو پہلے روز ہی ناکامی کا سامنا۔ ضلع فیصل آباد اور جھنگ مطلوبہ مقرر کردہ ہدف کا 50% بھی حاصل نہ کر سکے۔ فیصل آباد، صدر، سمندری، تاندیاں والا، جمرہ ٹاؤن انچارج اور جھنگ کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد محکمہ صحت کی جانب سے کورونا ویکسینیشن ریڈ ڈے مہم کو پہلے روز ہی ناکامی کا سامنا۔ ضلع فیصل آباد اور جھنگ مطلوبہ مقرر کردہ ہدف کا 50% بھی حاصل نہ کر سکے۔ فیصل آباد، صدر، سمندری، تاندیاں والا، جمرہ ٹاؤن انچارج اور جھنگ کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا ہدف پہلے کتنا مقرر کیا گیا تھا اور کتنا باقی ہے؟ آج بالکل فیصل آباد محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے شہریوں کو ریڈ کمپین کے ذریعے جو ہے گھر گھر جا کر کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ صحت کو جو ہے پہلے روز ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو مطلوبہ ہدف تھا اس کا 50% بھی جو ہے محکمہ صحت حاصل نہیں کر سکا، جس پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈویژن فیصل آباد ڈاکٹر کامران رشید کا کہنا ہے کہ ڈویژن فیصل آباد میں جھنگ اور فیصل آباد کی جو کارکردگی تھی وہ انتہائی مایوس کن رہی ہے، اور کم افراد کو جو ہے وہ ویکسین لگا سکا۔ اسی طرح اگر جھنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو جھنگ میں 38,000 افراد کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، اور جھنگ میں بھی جو مطلوبہ ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کیا گیا، جس پر ان کا کہنا ہے کہ تمام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران، جس میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر صدر فیصل آباد شامل ہیں، سمندری، جڑاں والا، جمرہ، تاندلیاں والا، اور اس کے علاوہ جو جھنگ کی 3 تحصیلیں ہیں ان کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کے جو ٹاؤن انچارجز ہیں انہیں بھی شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔ عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل پر قابو نہ پایا جا سکا۔ حیدرآباد سے ملحقہ گارڈن محلہ کی متعدد گلیوں میں جگہ جگہ پانی جمع، علاقے میں جلدی امراض پھوٹنے لگے، شہریوں کو آنے جانے میں بھی دشواری کا سامنا، گھروں سے باہر نکلنا محال، جبکہ گندا پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ شدید پریشان۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل پر قابو نہ پایا جا سکا۔ حیدرآباد سے ملحقہ گارڈن محلہ کی متعدد گلیوں میں جگہ جگہ پانی جمع، علاقے میں جلدی امراض پھوٹنے لگے، شہریوں کو آنے جانے میں بھی دشواری کا سامنا، گھروں سے باہر نکلنا محال، جبکہ گندا پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ بہت پریشان ہیں۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل پر قابو نہ پایا جا سکا۔ حیدرآباد سے ملحقہ گارڈن محلہ کی متعدد گلیوں میں جگہ جگہ پانی جمع، علاقے میں جلدی امراض بھی پھوٹنے لگے، شہریوں کو آنے جانے میں بھی دشواری کا سامنا، گھروں سے باہر نکلنا محال، جبکہ گندا پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، رمضان مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ میں موجود ہوں حیدرآباد سے ملحقہ علاقہ گارڈن محلہ میں، اور عثمان آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ اس وقت صورتحال ہے ان گلیوں کی۔ ایک طرف تو سیوریج کا پانی جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، اور معمولات زندگی جو ہیں وہ شدید طور پر متاثر دکھائی دے رہے ہیں، شہریوں کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ ممکن اور دوبر دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب گلیاں جو ہیں وہ کھود ڈالی گئی ہیں، اور یہ ایک گلی کی صورتحال نہیں ہے، گارڈن محلہ اور اس علاقے سے متعدد گلیوں کی کھدائی کی گئی ہے، لیکن اس سیوریج کے پانی کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں، بتائیے کہ یہ مسئلہ کب سے ہے؟ السلام علیکم۔ یہ 5 سال سے، تقریباً 4-5 سال سے ہے۔ یہ مین لائن جو ہے نا یہ نہیں چل رہی۔ واسا والوں کو بہت دفعہ درخواستیں دی ہیں، بل بھی ڈائریکٹ تار رہے ہیں، یا تو نہیں تار رہے، دیکھو۔ جی بالکل، یہ بل ہے جو کہ یہ علاقہ کی جو ہیں وہ ماہانہ جمع کروا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ بابا جی دسیو گھر آنا جانا کڈا اوکھا ہے؟ ویکھو جی سانوں تو نماز پڑھنی گھر چھڈیا، جے مسیتے چل جائے گھر نہیں آیا جاتا، جے گھر چلے جائیے تو مسجد چ نہیں جایا جاتا، نماز تو محروم رہ جانے ہیں بعض ٹائم۔ بتائیے گا۔ نماز کے جانے کے لیے مسجد کو راستہ نہیں ملتا، پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ بھی ننگے کر کے جانا پڑتا ہے ادھر سے۔ یہ لوگ ہماری ایک بھی نہیں سنتے، جب جاتے ہیں ابھی درخواست دے کے آ جاتے ہیں، 2 منٹ آتے ہیں، وہ سریا لگاتے ہیں، 2 منٹ چلو جی، اسی وقت پانی نکلتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن پانی مکمل طور پہ نکلتا نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ حقیقی مسئلہ ہے۔ عثمان ایک بار پھر دکھائیے گا
ये सूरत हाल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बच्चे इसी पानी में से गुजरने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ये गार्डन मोहल्ला की गली नंबर 19 है और इससे मुल्हिका गलियां जो हैं वो भी इससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। और सूरत हाल यहाँ पर यह है कि ख़वातीन जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह गई हैं। बच्चों का बाहर आना जाना जो है वो खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। उस्मान ये भी दिखाइएगा, दूसरी तरफ दिखाइएगा क्या सूरत हाल है। इस तरह इस इलाके से बच्चे जो हैं और ख़वातीन जो हैं वो गुजरती हैं, दीवारों का सहारा लेकर जो है वो गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मुतलका महकमे, वासा हुक्काम और जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से मसले के हल के लिए जो है वो इकदामात नहीं उठाए जा रहे। यही वजह है कि गार्डन मोहल्ला हो, हैदराबाद हो या इससे मुल्हिका गलियां, मुख्तलिफ जगहों पर सीवरेज लाइनें भी डाली जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। जी, मसाइल जूं के तूं हैं। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में जिला इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से कासिर। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी सरकारी राशि पर कब्जा करने लगी। कब्जा माफिया ने रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा बहबूद आबादी की अराजी पर कब्जा कर लिया। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा बहबूद आबादी के मुलाजमीन की रिहाइश के लिए मुख्तस 8 मरला जगह में से 3 मरला पर कब्जा माफिया का राज। महकमा बिल्डिंग सरकारी इदारे की अराजी के गिर्द बाउंड्री वॉल तामीर न कर सका। महकमा बहबूद आबादी के महकमा बिल्डिंग डिप्टी कमिश्नर ADC रेवेन्यू को लिखे गए मरासले भी किसी काम न आ सके। आपको बताएं, फैसलाबाद में जिले इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से कासिर। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी सरकारी अराजी पर कब्जा करने लगी। कब्जा माफिया ने रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा बहबूद आबादी की अराजी पर कब्जा कर लिया। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा बहबूद आबादी के मुलाजमीन की रहाइश के लिए मुख्तस 8 मरला जगह में से 3 मरले पर कब्जा माफिया का राज। महकमा बिल्डिंग सरकारी इदारे की अराजी के गिर्द बाउंड्री वाल तामीर न कर सका। महकमा बहबूद आबादी के महकमा बिल्डिंग डिप्टी कमिश्नर ADC रेवेन्यू को लिखे गए मुरासले भी किसी काम ना आ सके। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी सरकारी अराज़ी पर कब्जा करने लगी हैं और महकमा बहबूद आबादी की जो 8 मरले जगह है उसमें से 3 मरले जगह पर जो है वो कब्जा माफी का राज है। ज़राए के मुताबिक जो है महकमा बहबूद आबादी जो रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है उनके जो मुलाजमीन की रहाइश के लिए जो है वो 8 मरले सरकारी लैंड मुख्तस की गई, जिसमें 3 मरले पर जो है वो निजी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का कब्जा है। ज़राए के मुताबिक महकमा बहबूद आबादी की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बार डिप्टी कमिश्नर महकमा बिल्डिंग और ADC रेवेन्यू को मरासले लिखे गए, लेकिन ताहाल यहाँ पर बाउंड्री न तमीर की जा सकी। मेरा कैमरा में दिखा सके, ये जगह है जहाँ पर जो है वो जो महकमा बहबूद आबादी की जो है वो मुलाजमीन की रहायशें तमीर होनी है और जिस पर जो है वो पैमाइश भी की जा चुकी है, लेकिन ताहाल 8 मरले में से जो है वो 3 मरले जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी के पास है। ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद बार ADC रेवेन्यू को महकमा बहबूद आबादी की जानिब से आगाही भी दी गई और ये केस वो परसू भी करें, लेकिन ताहाल इस केस को जो है वो हल ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से महकमा बिल्डिंग को जो है वो बाउंड्री वाल की तमीर में मुश्किलात का सामना है और महकमा बिल्डिंग ताहाल महकमा बहबूद आबादी की जो 8 मरले मुख्तस जगह है उस पर जो है वो बाउंड्री वाल तमीर ना कर सकी। और जो प्रिंसिपल है रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नुसरत गुलजार भट्टी की जानिब से महकमा बिल्डिंग को डिप्टी कमिश्नर और ADC रेवेन्यू को भी मुतअद्दिद बार मरासले जारी किए गए, लेकिन ताहाल यहाँ पर जो है वो बाउंड्री वाल तमीर ना की जा सकी, जिसके बायस से फैसलाबाद महकमा बहबूद आबादी के रहाइश महकमा बहबूद के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए जो रहाइश का मनसूबा था वो ताखीर का शिकार है। जी इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, FBR की जानिब से रजिस्ट्री पर टैक्स चोरी रोकने के लिए अराजी की नई कीमतों का तयन न किया जा सका। 1 दिसंबर को जारी की जाने वाली रेट लिस्ट पर अमल दरामद 28 फरवरी तक रोक दिया गया। फैसलाबाद में भी अराजी की कीमतों का तयन करने के लिए चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कायम की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, FBR की जानिब से रजिस्ट्री पर टैक्स चोरी रोकने के लिए अराजी की नई कीमतों का तयन न किया जा सका। 1 दिसंबर को जारी की जाने वाली रेट लिस्ट पर अमल दरामद 28 फरवरी तक रोक दिया गया। फैसलाबाद में भी अराजी की कीमतों का तयन करने के लिए चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। मजीद जानते हैं उमैर अहमद से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अराजी के इंतकाल में रजिस्ट्री पर होने वाली टैक्स चोरी को रोकने के लिए जो जायदादों के सरकारी रेट मुतय्यन किए गए थे उनका इतलाक
ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے FPR کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ نئی قیمتیں جو ہیں ان پر عمل درآمد 28 فروری تک روک دیا گیا ہے اور 1 مارچ پر اس حوالے سے نیا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے FPR کی جانب سے 1 دسمبر کو ایک ریٹ لسٹ جاری کی گئی تھی۔ فیصل آباد سمیت ملک کے بڑے شہروں میں اراضی کی سرکاری قیمت مقرر کی گئی تھی تاکہ رجسٹری پر جو ہونے والی ٹیکس چوری ہے اس کو روکا جا سکے، مگر اس پر شہریوں کی جانب سے اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا، تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، جس پر FPR کو یہ پھر ریٹ لسٹ پر عمل درآمد روکنا پڑا تھا۔ اور فیصل آباد میں بھی چیف کمشنر محمود حسین جعفری کی سربراہی میں 8 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ فیصل آباد میں ازسر نو قیمتوں کا جائزہ لے گی اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصل آباد ڈویژن بھر میں اراضی کی قیمتیں جو ہے وہ متعین کرے گی۔ تاہم اس حوالے سے ابھی تک وہ معاملات جو ہیں وہ فائنلائزیشن نہیں ہو سکے اور ابھی تک جو نئی قیمتیں تھیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور ایک بار پھر 28 اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ چنیوٹ میں ریونیو خدمت کچہریاں بس نام کی حد تک رہ گئی۔ مظہر اور حق نواز چوکیا نامی پٹواریوں نے ہماری زمینوں کو خرد برد کر کے ونڈے ڈال دیے۔ متاثرین کا الزام، کہتے ہیں 1.5 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں لیکن کوئی مسئلہ سننے اور حل کرنے کو تیار نہیں۔ کھلی کچہریوں سے بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ دربدر ہونے والے بوڑھے متاثرین کی دہائیاں۔ آپ کو بتائیں چنیوٹ میں ریونیو خدمت کچہریاں بس نام کی حد تک رہ گئیں۔ مظہر اور حق نواز چوکیا نامی پٹواریوں نے ہماری زمینوں کو خرد برد کر کے ونڈے ڈال دیے، متاثرین کا الزام۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، چنیوٹ میں جو عوامی ریونیو خدمت کھلی کچہریاں لگائی گئی ہیں وہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے مفید ثابت نہیں ہو رہی اور شہری آج کھلی کچہریوں کے ہوتے ہوئے بھی در بدر کے دھکے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ پٹواریوں نے اور گرداوروں نے مل کر ان کی جو زمینیں ہیں ان میں ونڈے جو ہے وہ ڈال دی ہیں۔ ایسا ہی ایک بزرگ شہری جو 80 سال ہے اور پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ کی ہویا بابا جی تہاڈے نال؟ ساڈا جناب رقبہ تقسیم ہویا ہے، تقسیم دے وچ حق نواز چوکیا اندر کو ونڈے لگ گئے نو، اس کسے نو سدیا پوچھن جہاں ساویاں پیسے دیندیاں گیا نندے ونڈے ول بنائے گیا، دوجے نو دریا دے وچ رقبہ دا سٹی گیا ہے، موڑ اس آن کے ونڈے جمع کرائے نو، پچھو ایک ہور سامی رلی ہے، انہیں روپیہ 40,000 دیتا ہے، وہ روپیے لے کے جمع ہوئے ونڈے موڑ واپسی لے گیا، موڑ واپسی ونڈے لے جا کے ان دی موڑ دوبارہ ترمیم کرا کے وہ موڑ داخل کرائے سو، وہ ونڈے واپسی ہو گئے، واپسی ہویا دوبارہ ونڈے لگ گئے مظہر چوکیے تے، جس وقت مظہر تے لگے اسی جاندے رہے، وہ ساڈی گل نہیں سنی، ایک عمر دراز تے مہندا انہاں وہ مکان وچ پٹوار خانہ بنایا ہوا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تانوں ایتھے کھلی کچہری چاہ رہے ہیں، تہاڈی گل نہیں سنی جا رہی؟ کھلی کچہری میں جناب سانو سال 1.5 سال ہو گیا دھکے کھاندے ہاں، تے وہ موڑے اس پٹوار خانہ انہاں دے مکان وچ بنایا ہے، اوتھے ریکارڈ سارا چاہ کے انہاں دے گھر لے گیا ہے، جیڑا انہیں رقبہ آکھیا وہ انہوں دا رقبہ ہے دس بھائی وہ گتی گیا، دوجا ساڈا رقبہ دریا میں۔ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کب سے؟ سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سال 1.5 سال سے چکر لگا رہے ہیں، پٹواری جون سے ہے وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملے، 3 مرلے کی ان کے پاس رجسٹری ہے جس کی بلبوتے پر ہم سے وہ قبضہ چھین رہے ہیں، 12 مرلے ہمارا مکان ہے جس کو وہ گرا رہے ہیں، پٹواری صاحب ملوث ہے، نہ ڈی سی صاحب کو یہ ایکشن لیتے ہیں نہ DCR صاحب لیتے ہیں، ہم چکر لگا کر یہ تھک گئے۔ تحصیلدار کی یہ رپورٹ ہے، پٹواری کی رپورٹ ہے، 2 3 رپورٹیں جاری کرتے ہیں، تحصیلدار انکوائری لگی ہے DCR کے صاحب، اب وہ بھی اپروچ ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمیں کہتی ہے ایک دفعہ چلے جائے، ہم کہاں جائیں، مر جائیں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم تو پٹنے لوگ ہیں، کیا کریں، ہم سے مرے گئے، مر گئے، لٹے گئے، پٹے گئے۔ تحصیلدار صاحب ملا ہوا ہے، DCR صاحب ملے ہوئے ہیں، ہم کہاں جائیں، ہم مر جائیں یہاں پر۔ علاقہ کب سے ذلیل؟ 2 سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا جی، 1.5-2 سال ہو گئے جی، ساڈی کوئی سنوائی نہیں، غریب بندے دے تے ظلم کر رہے ہیں، او دی حمایت کر رہے ہیں جی، 3 پرچے ہمارے اوپر دے دیے، ظالم دے نال مدد کر رہے ہیں، 302 کا پرچہ دے دیا، دوسرا پرچہ دے دیا کہ یہ مالک ہی نہیں ہے اس میں، ہم کہاں پر جائیں، نہ ہمارے یہ اسٹامپ جو کرایہ داری کے اسٹامپ جمع ہوئے رہنیوں خدمت میں نہ وہ مانے جا رہے ہیں ہمارے، کہ وہ بھی نہیں کہتے ویلڈ نہیں ہے، جب وہ اسٹامپ ویلڈ نہیں ہے کرایہ داری کے تو وہ خدمت مرکز کس لیے بنایا ہوا ہے پولیس نے؟
क्यों मना हुआ? ये वो बुजुर्ग शहरी हैं जिनके साथ जो पटवारी हैं उन्होंने ये जुल्म और सितम जुल्म किया, कर रहे थे, जो रो भी रहे हैं और आहो कि ना कर रहे हैं। और दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करेगा कम से कम उनकी सुनवाई जो है वो की जाए और उनका केस जो है वो हमें आगाह कर रहे थे। FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, खुद को अमरीकी खातून जाहिर करके सादा लोग शहरियों को लूटने वाले गिरोह का एक मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान का मुनज़्ज़म गिरोह जैली फेसबुक ID के जरिए शहरी से लाखों रुपए हथियाने के फ्रॉड में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट सरफेन के नाम से हुई। जाली मवाद बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, खुद को अमरीकी खातून जाहिर करके सादालो शहरियों को लूटने वाला गिरोह का एक मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान का मुनज़्ज़म गिरोह जाली फेसबुक ID के जरिए शहरियों से लाखों रुपए हथियाने के फ्रॉड में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त रॉबर्ट सरफेन के नाम से हुई। जाली मवाद बरामद कर लिया गया। आपको बताएं, FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, खुद को अमरीकी खातून जाहिर करके सादा लोग शहरियों को लूटने वाले गिरोह का एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बात करते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम की जानिब से बताया गया कि मुलजिम का नाम रॉबर्ट है और ये खुद को अमरीकी खातून जाहिर करता था। फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया ऐप पर शहरियों को जो है वो झांसा देता था। इसके साथ साथ इसमें शहरियों से बात करते हुए लाखों रुपए हथिया लिए। तमाम FIA ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। जी, बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद दही मराकज़ माल में रेवेन्यू की यूनिवर्सल सर्विस मुतारिफ, मगर सख्त शराइत की वजह से शहरी इस्तिफादा हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। शनाख्ती कार्ड का आबाई मरकज में इंदराज शर्त रख दी गई। अब्दुर्रहमान से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात की जाए राजीव कार्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये मसला दही मराकज़ माल में आ रहा है कि वहाँ पर अभी तक यूनिवर्सल सर्विसेज शुरू नहीं की जा सकी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ये हदायत दी गई थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्सल सर्विस सिर्फ उन्हें मिलेंगी जो कोई अपना ID कार्ड अगर दही मराकज़ माल में अपने जो वहाँ एक बार लेके गया हो तो फिर उसके बाद पूरे पंजाब भर में उसको सर्विसेज मिल सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा जो अपने राजीव कार्ड सेंटर में या दही मरकज़ माल में अपना ID कार्ड नहीं लेके गया, उसको ये सर्विसेज नहीं मिल सकती। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ये दही मराकज़ माल जो बनाए गए हैं उनमें तमाम तर सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया गया और उसमें यूनिवर्सल सर्विसेज भी होंगी कि यहाँ पर शहरी किसी भी जो अपने दही मरकज़ माल में अपनी अगर सर्विसेज लेना चाहें तो वो अपने ID कार्ड के ज़रिए ले सकेंगे। लेकिन अब इसमें नई शराइत आयद की जा रही है और अब उसमें ID कार्ड का जो इजरा होना किसी भी एक शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चरवाहों ने जंग की मेन शाहराहों को चारागाह बना लिया। जंग टोबा रोड, गोजरा रोड पर जगह जगह मौजूद कचरे में जानवर चराते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा इस मुतालिक। चरवाहों ने झंग की मेन शाहराहों को अपनी चारागाह बना लिया। यहाँ पर भेड़, बकरियां और गाय जो है वो खुलेआम चरते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तमाम जानवर जो है शहर की मेन चाराहों पर जगह जगह पर जहाँ पर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं वहाँ पर ये जानवर भी चरते दिखाई देते हैं और ये दर्जनों की तादाद में ये जानवर जो हैं वो कचरे पर चर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, आप खुलेआम देख रहे हैं जितने भी जानवर हैं वो चर रहे हैं, इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया कुछ भी नहीं करती। ये क्या महीने 2 महीने के बाद कहने के बाद कोई आ जाए, नहीं तो अपने मुंह सिर आप ही उठवाना पड़ता है। ये रोड पे हादसात भी होते हैं, स्कूल के रक्शे वगैरह भी उलटते हैं बच्चों के, इसलिए इंतजामिया तो आती ही नहीं है ना। ये गलियों मान लोगे और गंदा, आप देख के पीछे स्कूल है वो भी इसी तरह गंदा है सारा। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि इंतजामिया जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसात भी होते हैं, ट्रैफिक भी जैम रहती है। यहाँ पर करीब में स्कूल भी मौजूद हैं, लेकिन इंतजामिया जो है इस पर तवज्जो नहीं दे रही, ना ही जिले इंतजामिया बल्कि म्यूनसिपल कारपोरेशन तवज्जो नहीं दे रही। वसीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में मोटरसाइकिल चलाना है तो हेलमेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। खिलाफवर्जी पर चालान के साथ साथ हेलमेट भी खरीदना पड़ेगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने 2 रोज के दौरान 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल बंद कर दिए। मुबशर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में अब कोई भी मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के बगैर सड़क पर नहीं आ सकेगा। घर से निकलते हुए हेलमेट को लाजमी लेना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को बंद करेगी, उनको चालान भी करेगी और उनको भारी जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले से टोबा पुलिस हरकत में आ गई है। डीपीओ टोबा टेक्सिंग, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई का आगाज किया गया है और 2 रोज के दौरान 1000 मोटरसाइकिल जो है वो ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में बंद किया गया है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिल हैं वो ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह अपने काम के लिए घरों से बाहर निकले थे, लेकिन इनके पास हेलमेट नहीं था और इनको ट्रैफिक पुलिस ने धर लिया, इनको जुर्माने भी किए गए। इसी वाले से ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद इशफाक से बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? लोग तो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कितने जुर्माने किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इशफाक, इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंचार्ज टोबा टेक्सिंग। जनाब डीपीओ साहब, डीटीओ साहब और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग की हिदायत के मुताबिक हमने ये मुहिम शुरू की है, जिस पर हमने इनको भारी जुर्माने भी किए हैं और मोटरसाइकिल तकरीबन 1000 बंद भी किया है और इनको बताया भी है जो बगैर हेलमेट आएगा उसको मोटरसाइकिल नहीं वापस कर रहे और वो पहले जुर्माना पे करवाते हैं, उसके बाद वो हेलमेट लेके आते हैं तो उनको ये मोटरसाइकिल वापस करते हैं। 85% लोग हैं ये रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही हैं, रोड काफ़ी बिजी हैं, इसलिए हम इनको अवेयरनेस के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। बसों अड्डों पर और बसों के अड्डे पर भी जाते हैं, उधर भी हम लेक्चर देते हैं और उसके बाद हम टोटली रोड पर जहाँ पर ज़्यादा रश वाले पॉइंट है उधर भी जाकर लेक्चर देते हैं और ये अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें मोटरसाइकिल सवार बड़ी वजह बन रहे हैं और मोटरसाइकिल सवार अफराद जब जख्मी होते हैं तो हेलमेट ना होने की वजह से अक्सर अमवात भी वाक़या हो रही हैं। बिलाशुबा हेलमेट के इस्तेमाल से कीमती जो इंसानी जानें हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से अमवात में इजाफा हो रहा है। मुबशिर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, पंजाब पुलिस की गाड़ियों को हादसात से बचाने के लिए आईजी पंजाब का अहम इकदाम। पंजाब पुलिस के तमाम ड्राइवर्स को मरहलावार 2 हफ्ते दौरानिए का खसूसी ट्रेनिंग कोर्स करवाने का फैसला। पहले मरहले में सूबे के हर जिला से 2 मास्टर ट्रेनर एमटी ऑफिस में पंजाब में खसूसी तरबियती कोर्स करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब पुलिस की गाड़ियों को हादसात से बचाने के लिए आईजी पंजाब का अहम इकदाम। पंजाब पुलिस के तमाम ड्राइवर्स को मरहलावार 2 हफ्ते दौरानिए का खसूसी ट्रेनिंग कोर्स करवाने का फैसला। पहले मरहले में सूबे के हर जिला से 2 मास्टर ट्रेनर्स एमटी ऑफिस पंजाब में खसूसी तरबियती कोर्स करेंगे। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत में मोटर ट्रांसफर विंग के पेशा वराना अमूर के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में डीआईजी दिल्ली पंजाब ने ट्रेनिंग प्लान के बारे में आईजी पंजाब को इजलास में ब्रीफिंग दी। इजलास में पंजाब पुलिस की गाड़ियों को हादसा से बचाने के लिए आईजी पंजाब की जानिब से अहम इकदाम उठाने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब पुलिस के तमाम ड्राइवर्स को मरहलावार 2 हफ्ते दौरानिए का खसूसी ट्रेनिंग कोर्स करवाने का फैसला भी किया गया। पहले मरहले में सूबे के हर जिला से 2 मास्टर ट्रेनर्स एमटी ऑफिस पंजाब में खसूसी तरबियत कोर्स करेंगे, जबकि मास्टर ट्रेनर्स को फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट में दीगर मॉडर्न प्रैक्टिस के बारे में रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाए जाएंगे, जबकि मोटर ट्रांसफर विंग में होने वाली खसूसी ट्रेनिंग का आगाज रवा माह होगा और मास्टर ट्रेनर तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के बाद हर जिले में जाकर मरहलावार बाकी ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग करवाई जाएंगी। जबकि इजलास में एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड ब्रांच, एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक, डीआईजी टेली, एटीआईजी, डीआईजी वेलफेयर सो दीगर जो है वो पुलिस अफसरान की शिरकत। खसूसी ट्रेनिंग का आगाज रवा माह होगा। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीएसएल सीजन 7 के लिए फैसलाबाद से वार्डन एहलकार तलब। 50 एहलकार पीएसएल ड्यूटी के लिए 6 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर जाने वाले एहलकारों की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। 50 ट्रैफिक एहलकार 26 फरवरी तक लाहौर में ड्यूटी सरअंजाम देंगे। ट्रैफिक पुलिस के 50 एहलकार 5 फरवरी की शाम लाहौर के लिए रवाना होंगे। अहम खबर से आगाह करें, पीएसएल सीजन 7 के लिए फैसलाबाद से वार्डन तलब कर लिए गए। 50 एहलकार पीएसएल ड्यूटी के लिए 6 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर जाने वाले एहलकारों की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। सीटीओ तनवीर अहमद मलिक का कहना था 50 ट्रैफिक एहलकार 25 फरवरी तक लाहौर में ड्यूटी सरअंजाम देंगे। ट्रैफिक पुलिस के 50 एहलकार 5 फरवरी की शाम लाहौर के लिए रवाना होंगे। आपको बताएं, पीएसएल सीजन 7 के लिए फैसलाबाद से वार्डन एहलकार तलब। 50 एहलकार पीएसएल ड्यूटी के लिए 6 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर जाने वाले एहलकारों की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। 50 ट्रैफिक एहलकार 26 फरवरी तक लाहौर में ड्यूटी सरअंजाम देंगे। ट्रैफिक पुलिस के 50 एहलकार 5 फरवरी की शाम लाहौर के लिए रवाना होंगे। बात करते हैं वकास बेग से। वकास, बताइएगा इस हवाले से।
کے ساتھ ہی لاہور میں موجود ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہور ٹریفک پولیس کی جانب سے پنجاب بھر کی طرح فیصلہ آباد ٹریفک پولیس سے بھی جو ہے نفری طلب کی گئی تھی، جس کے بعد فیصلہ آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے 50 اہلکاروں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ مرتب کی گئی ہیں تاکہ یہ لاہور میں پی ایس ایل سیزن 7 کے لیے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے سکیں۔ اس حوالے سے ہماری سی ٹی او فیصلہ آباد تنویر احمد ملک سے بات ہوئی ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ 50 ٹریفک اہلکار جو ہیں وہ فیصلہ آباد سے 5 فروری کی شام روانہ ہوں گے، جبکہ 6 فروری سے 26 فروری تک لاہور میں ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر ٹریفک اہلکار جو فیصلہ آباد سے لاہور پہنچیں گے ڈیوٹی کے لیے، ان کی رہائش اور ان کے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ سی ٹی او لاہور کے ذمہ ہوں گے۔ لیکن سی ٹی او فیصلہ آباد کا یہ کہنا ہے کہ 50 اہلکاروں کی لسٹیں جو ہے مرتب کی جا رہی ہیں، جو کہ جلد ہی فائنل کر کے لاہور سی ٹی او کو بھجوا دی جائیں گی۔ لسٹیں سی ٹی او کو بھجوا دی جائیں گی۔ وکاس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں بی ایس آنرز میں کو ایجوکیشن پر پابندی کے رجسٹریشن فارم سے وزیر ہائر ایجوکیشن لاعلم۔ کالم نمبر 28 پر مخلوط تعلیم کا بیان حلفی جمع کرانے کی شرط شامل ہے۔ کالج کو ایجوکیشن آفر نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔ بی ایس آنرز ایسوسیٹ ڈگری میں مخلوط کلاسز کی اجازت نہیں۔ وزیر ہائر ایجوکیشن نے چیک لسٹ دیکھے بغیر ہی ٹویٹ کر دی۔ پرائیویٹ کالجز میں بی ایس آنرز میں کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہوگی۔ بی ایس آنرز ڈگری کے لیے طلباء اور طالبات کی الگ الگ کلاسز ہوں گی۔ کالجز نے مخلوط کلاسز نہ کرانے کے بیان حلفی بھی جمع کرا رکھے ہیں۔ بی ایس آنرز ڈگری کا الحاق لینے کے لیے 28 فروری کی آخری تاریخ مقرر۔ کالجز کو این او سی کے لیے چیک لسٹ کے مطابق فارم جمع کرانا ہوں گے۔ آپ کو بتائیں بی ایس آنرز میں کو ایجوکیشن پر پابندی کے رجسٹریشن فارم سے وزیر ہائر ایجوکیشن لاعلم نکلے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اکمل سومرو سے۔ جی اکمل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ سرکاری کالجوں کے ساتھ جو پرائیویٹ کالجوں میں بی ایس آنرز کی ڈگری شروع کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ڈائریکٹوریٹ کالجز میں کالجوں کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے اور ان کالجوں کو این او سی جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ این او سی چیک لسٹ کے مطابق جاری کیا جا رہا ہے اور اس چیک لسٹ میں یہ شرط عائد ہے کہ کالجوں کو ایفیڈیوٹ جمع کرانا ہے، اور چیک لسٹ کا جو کالم نمبر 28 ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کالج اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ کو ایجوکیشن نہیں کرائیں گے، اور کو ایجوکیشن نہ کرانے کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن فائل کے ساتھ کالج کو جمع کرانا ہوگا۔ اس چیک لسٹ سے متعلق وزیر ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ لاعلم ہیں اور ان کو اس کا معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ان کی جانب سے گزشتہ رات ٹویٹس بھی کیے گئے جس میں کہا گیا کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جس میں کوئی ایجوکیشن پر پابندی عائد ہو، جبکہ نوٹیفیکیشن کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ چیک لسٹ کا ہے جس کے تحت کالجوں کو بی ایس آنرز ڈگری پروگرام شروع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس چیک لسٹ میں یہ شامل ہے کہ کالجوں کو ایفیڈیوٹ جمع کرانا ہوگا، اور جو کالج فائلز ڈائریکٹوریٹ کالجز میں اور ڈی پی آئی کالجز میں جمع کرائی جا رہی ہیں اس میں ان فائلز کے اندر یہ ایفیڈیوٹ لگائے جا رہے ہیں اور یہ ایفیڈیوٹ اس فائل کا حصہ ہیں۔ اس کے بغیر کالجز کی فائل جمع نہیں کی جا رہی اور کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ایفیڈیوٹ میں کالجوں نے خود لکھ کر دیا ہے۔ جی اکمل سومرو، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصلہ آباد سمیت پنجاب بھر کے 11,000 سے زائد اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر اور سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب حکومت نے 8 سال سے مستقلی کے منتظر سینئر اساتذہ اور اے ای اوز کی ریگولرائزیشن کے لیے فائلیں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ اساتذہ کے احتجاج پر مستقلی کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی شرط ختم کر کے اب بغیر انٹرویو صوبہ بھر کے 11,000 سے زائد اساتذہ کو مستقل کیا جائے گا۔